बंधुगण उत्सव पालन करने को प्रस्तुत हुंतु। आगामी 15 दिन मध्य आपण को किसी आश्चर्यजनक खबर मिलवाई जाउछि। एही दुई पक्ष आपणक पई अत्यंत भाग्यवान साब्यस्त हेबापई जाउछि। भगवान बजरंगबलींकर कृपारु एही समय आपणक पाखक आसुथबा विशाल शुभ खबर पई आपण अत्यंत आनंदित हेबे, संपूर्ण आनंदरे परिपूर्ण हेबे। अन्य सब किछि पासोरी एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आगामी 15 दिन एक अत्यंत शुभ संयोग को चिन्हित करे, जहाँ दीर्घ 3 वर्ष पर आसीछि। भाग्यवान महाजागतिक घटना गुड़िकर एक विरल मिश्रण एवं एकत्रित हेउछि, जहाँ आपणको एककालीन 3टी प्रमुख शुभ खबर पाइबाकु जाउछि। विश्वास करंतु बा न करंतु, आपण दीर्घ समय मध्य पाइथिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण एवं आनंददायक खबर यह हेब। एपर्यंत अभिज्ञता पाइथिबा समस्त जिनिस गुड़ी को पछरे पकाई अन्य समस्त कार्य को पासरे दे प्रथमे संपूर्ण वीडियो देखंतु, कारण भगवान बजरंगबली एवं महादेवंकर कृपा द्वारा एका सांगरे आपणक भाग्यर 7टी घोड़ा तोड़िबा पई जाउछि। आपणक सूचना पई एही 15 दिन रे भगवान बजरंगबली एवं महादेवंक आशीर्वाद रे कार्य सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, धन जोग, राजयोग एवं सौभाग्य जोग समेत अनेक शुभ जोग गठन हेबार देखा जाउछि। एही संक्षिप्तीकरण निश्चित करे जे आपण एही 2 सप्ताह मध्य 3टी प्रमुख शुभ खबर पाइबे, जहाँ आपण बहुत दिन धरी उत्साह सहित अपेक्षा करथिले। आपण जो मुहूर्त पाई अपेक्षा करथिले ताहा शेषरे आसीगला। शेषरे आपणक पाई दीर्घ प्रतीक्षा शेष होइछि। आपण निजे यह अनुभव करिवे। प्रकृत रे निकट अतीत तुलन रे एही 15 दिनर अवधि आपणक पाई अत्यंत सौभाग्यवान। आपणक जीवन रे दुख, जंत्रणा, संकट एवं कष्ट सबुदिन पाई उभेई जीवाको जाउछि एवं आपणक जीवन खुशी रे परिपूर्ण हेबाको जाउछि। बंधु माने यह सहित आपण को किसी सतर्कता मध्य अवलंबन करने को पड़िबो एवं किसी गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य मन रखिबाको पड़िबो। एही परामर्श को पालन करिबा एवं एही अंतर्दृष्टि को आपणक जीवन रे शामिल करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, जहा द्वारा आपण एही 15 दिनर समय मध्य केवल लाभ पाइबे नहीं बरं भविष्यत रे पुरस्कार मध्य पाइबे। तेनु ध्यान देई सुनंतु। ए वीडियो रे शेयर करा जायथिबा प्रत्येक बिंदु आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं लाभदायक। केवल प्रकृत भाग्यवान व्यक्ति माने आजिर वीडियो देखि पारिबे। विपरीत भावरे जो माने यहाको अणदेखा करंती किंबा यहाको संपूर्ण भावरे देखिबारे विफल हुंती, से माने बड़ दुर्भाग्य एवं गभीर अनुताप करिवे। बंधु माने एही 15 दिन मध्यरे दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्यगुड़िक एबे सर्वनिम्न प्रयास सहित आपणकर समाप्त हेब। आपणकर सुप्त भाग्य जाग्रत हेबा सहित आपण एक दिव्य शक्ति अनुभव करिवे, जहाँ आपणको प्रत्येक कार्य रे सहाय्य करुथबा अनुभव कराइबो। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ होइथिबारु आपण आर्थिक लाभ एवं बड़ सफलता समेत विभिन्न लाभ पाइबा पई जाउछंती। आपण देखिबे जे एही 15 दिन मध्यरे भाग्य आपणक सपक्षरे रहिछि, जहाँ सुख, समृद्धि एवं धन पाई गुरुत्वपूर्ण रास्ता खोली देब। एक बड़ दीर्घकालीन चिंतार समाधान हेब, जहाँ आपणको मानसिक शांति प्रदान करिब। एही समय आपण नेइथिबा जेकोसी दृढ़ एवं गुरुत्वपूर्ण आर्थिक निष्पत्ति अनेकांशरे सफल हेब एवं आपण निश्चित भावरे आर्थिक लाभ पाइबे। यह व्यतीत आपण दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करिथिबा एक बड़ स्वप्न मध्य पूरण हेब। पुनरावृत्ति समस्या जहाको आपण केवल अणदेखा करि पारिबे नाही। जदि यह घटुची तेबे यहाको सामान्य बोली खारज करंतु नाही। केतेक समय भाग्य एक महान घोषणा करिबा पूर्वरु फुसफुस करे एवं वर्तमान से प्रथम रहस्यर उत्तर जो व्यक्तिंकर कहानी मो पूर्वरु शेयर करिथिली से परे मंतव्य देइथिले जे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन बाह्य जगत रे नुहे बरं तांको भितरे घटिछि।
ଯେତେବେଳେ ସେ ହାର ମାନିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସରଳ ଶୁଣାଯାଏ, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ମହାନ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଗଭୀରରେ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂକେତ। ଏହି ସଂକେତ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ କଥା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ନୀରବ ଲହରୀ ପରି ଆସେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର କୂଳକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ମୁଁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ପରି ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସରଳ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା। କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଏକା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ଏକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି କାହାଣୀର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚମକୁଥିବା ସବୁ କିଛି ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରଖେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାବି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା,
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନ୍ୟ ମହାନ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହୁଏ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏହା ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନା ଅଟକିଗଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହିଠାରେ 7 ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଗତି, ପଞ୍ଚମ ସମ୍ମାନ, ଷଷ୍ଠ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାନସିକତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିରାଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଧରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପରି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ମାପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିଷୟରେ? ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ପଡ଼ିଥାଉ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗଠନ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଖବର କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମକୁ କହେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ତାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଗତି ଖେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ମୋଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ସଂକେତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଫଳତା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରାତି ଏପରି ବିତାଇଥାଏ ଯେ ଶେଷରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଶୁଣାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ସୀମା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
तथापि एठारे एक रहस्य अछि जो माने केवल बाह्य घटना गुड़िक उपरे ध्यान दियंती से माने एही परिवर्तन को चिन्हि पारिबे नाही कारण परिवर्तन प्रथमे आपणक भितरे प्रकाशित हुए आपण हठात से ही जिनिस गुड़िक विषय चिंता करबा बंद करदेवे जहाँ आपणक थरे कष्ट देइथिला अन्य मानकर मतामत प्रभाव हराइब एवं पुराणा भय ह्रास पाइबाकू आरंभ करिब सेही मुहूर्त रे आपणक भाग्यर गति परिवर्तन हेबाकू आरंभ हेबो मो आपणकू गोटिए कथा कहिबाकू चाहूछि आपण भाग्य को जेते बुझिबाकू चेष्टा करिवे एहा आपणक ठारू सेते दूरेई तथापि जो मुहूर्त रे आपण निजको दृढ़ करिवे परिस्थिति आपणक सपक्षरे समान हेबाकू आरंभ करिब आरंभरू सूचित भविष्यवाणीर प्रथम स्तर को उन्मोचन करिबार समय आसीछि भल खबरर प्रथम द्वार एही द्वार कोनोसी प्रकार एक अटकी रहितिबा प्रयास सहित चलित देखा जाए एक कार्य जहाँ दीर्घ समय धरि असंपूर्ण रहिछि यह एक निष्पत्ति पाई अपेक्षा एक उत्तर एक सुजोग किंबा बहु पूर्वर बुणा जाइथिबा किछिर फलाफल होई पारे आश्चर्यजनक भावरे जेतेबेले एही परिवर्तन घटिबो एहा हठात अनुभव हेबो तथापि एहार मूलदुआ बहु पूर्वर स्थापन होइथांता एठारे आउ एक प्रमुख मोड़ आसे प्रथम शुभ खबर सहित द्वितीय एक पथ खोली जाए भावना सहित गभीर भावरे जड़ित एथिरे संपर्क परिवार विश्वास किंबा दीर्घ दिन धरी दूर रे थिबा व्यक्तिंक सहित जोगाजोग अंतर्भुक्त एहार अर्थ प्रत्येक भंगा संपर्क मरामती हेबो नाही तथापि यह निश्चित भाव सूचाई दिए जे किछि भाव प्रवण गंठी खोली पारे घटना गुड़िक स्पष्ट होई पारे एवं भूल बुझामणा समाधान होई पारे केतेक लोक अनुभव करि पारंती जे जेउ माननकु सेमाने सबुदिन पई हजि जाइथिबा भाबुथिले सेमाने केबे भी प्रकृत रे चली जाई नथिले तथापि आपणक पई सबुठारु आश्चर्यजनक संकेत आसीबाको अछि जहा पई मो आरंभ रे कहिथिली जे एहा केवल एक राशिफल नुहे यह आपणक निज कहानीर एक लुक्कायित अध्याय होई पारे तृतीय शुभ खबर से क्षेत्र उत्पन्न हेउथबा मने हुए जोंठारे आपण गभीर निराशा अनुभव करथिले मने रखंतु जीवन प्रायतः सेही स्थान रु आमको उपहार प्रदान करे जोंठारे आमे सबुठारु गभीर भाबरे आहत होइथिलु जो क्षेत्र गुडी करे आपण सबुठारु अधिक समय अपेक्षा करथिले सबुठारु कठिन परिश्रम करथिले एवं सबुठारु अधिक लुह पकाइथिले संकेत गुडिक सूचाई दिए जे सेही उत्सरु एक नूतन आलोक बाहरी पारे तथापि एही आलोक केवल सेही मानकु दृश्यमान हेबो जो माने शेष मुहूर्त पर्यंत हार मानिबाको मना करिथिले एहा केवल सुजोगर एक मिश्रण नुहे एहा एक गति को प्रतीक करे जहा बहु दिन धरि अटकी रहिथिला एबे एबे आगको बढ़िबाको जाउछि एक रथ स्थिर भाबरे ठिया होइथिबा कल्पना करंतु घोड़ा गुड़िक शक्तिशाली पथ खोला अछि तथापि लगाम बंधा रहिछि रथ को गति करबाको बाधा देउछि तापरे गोटे दिन सेही बंधन गुड़िक शेषरे मुक्त होई जाए घोड़ा गुड़िकर शक्ति हठात दृश्यमान हुए रथ आगको बढ़ी जाए लोक माने कहंती जे सफलता अप्रत्याशित भावरे आसीथिला किंतु से माने अनुभव करिबारे विफल हुअंती जे शक्ति पूर्वरु थिला केवल सिकुली गुड़िक अपसारित होइथिला।